وقت کے ساتھ بدل جاؤ، اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب وقت کا تماچا پڑتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے تو کسی کو کم، کسی کو زیادہ عقل مند بنایا ہے تو کسی کو کم عقل مند بنایا ہے، کسی کو زیادہ دولت دی ہے تو کسی کو کم، لیکن وقت سب کو برابر دیا ہے۔ وقت سب کے پاس ایک جیسا ہے۔ سننے میں آیا ہے اور ہم سب بھی یہی جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو 8 گھنٹے کام اور 8 گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد درمیان کے 8 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کا اصل وقت وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے صحیح کام پر لگاتے ہیں، جو آپ اپنے ٹارگٹ کے لیے لگاتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اولاد کے لیے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو کہیں والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، دوست کو ٹائم دینے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو صحیح طور پر وقت نہیں دے پا رہے۔ سب دوڑ رہے ہیں، ہر کوئی ایک ریس میں لگا ہوا ہے لیکن پہنچ کوئی نہیں رہا، ہر کوئی ایک جلدی میں ہے لیکن پہنچتا کوئی بھی نہیں ہے منزل تک۔ سرخ اشارہ جب سبز ہوتا ہے تو اگر کچھ سیکنڈز کے لیے گاڑی نہ چلے تو پیچھے سے لوگ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں دینے تک آ جاتے ہیں، ہر کوئی جلدی میں ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ وقت کی کمی کا رونا کون روتا ہے؟ ہر وہ انسان جو اپنے وقت کا سب سے برا استعمال کر رہا ہے، وہ وقت کی کمی کا رونا بھی رو رہا ہے۔ جب دنیا کو پتا ہو کہ یہ شخص کس منزل کی طرف جا رہا ہے تو وہ سب لوگ اس کو راستہ دینے کے لیے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج ہم ٹائم مینجمنٹ کے 5 پرنسپلز سیکھیں گے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ ہمارے 8 گھنٹے کے کام اور نیند کے جو درمیان کے 8 گھنٹے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے تو بہت سارے لوگوں کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کی صبح کا آغاز بہت دیر کے ساتھ ہوتا ہے جب آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے۔ تو پہلا پرنسپل جو آپ کو اپنی زندگی میں بنانا ہے وہ جلدی اٹھنے کا ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے جاگیں تاکہ آپ کو ایک لمبا وقت ملے، آپ کو ایک لمبا دن ملے جس میں آپ اپنے سارے کام بخوبی سر انجام دے سکیں اور ہر وہ کام کر سکیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک انرجی اور طاقت ملتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی صبح کا آغاز دیر کے ساتھ کریں گے تو یقیناً ایک تو آپ کے پاس دن بہت چھوٹا رہ جائے گا اور دوسرا آپ کو وہ انرجی نہیں ملے گی جو صبح اٹھنے کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اپنا ایک پرنسپل زندگی کا بنا لیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ویسے بھی سورج کے نکلنے سے پہلے جاگنا چاہیے تاکہ ہم اپنی فجر کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کر سکیں۔ اور اگر اس اصول کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یقیناً ہم بہت زیادہ اپنا وقت یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت بھی کما سکتے ہیں۔ دوسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کاموں کو پرائورٹائز کریں کہ سب سے اہم کام کون سا ہے اور سب سے غیر اہم کام کون سا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم سب لوگ غیر اہم کاموں کو زیادہ وقت دیتے ہیں، ان کو ٹاپ پرائورٹی پہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے کرنے کے کام ہوتے ہیں ان کو اگلے دن پہ ٹال دیتے ہیں۔ اچھا یار کل کر لیں گے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، ابھی تو دن پڑے ہیں، کل کر لیں گے، آؤ ویڈیو دیکھنے جاتے ہیں، مووی دیکھنے جاتے ہیں، چلو چلیں۔ تو یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی فضول کام کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ اس کی طرف زیادہ جائیں گے اور اپنے اہم کام کو چھوڑتے جائیں گے۔
एक जिंदगी का ये भी असूल बना लें कि हमेशा अपने कामों में ये देखें कि आपका टॉप प्रायोरिटी पर कौन सा काम है, सबसे अहम काम कौन सा है, उसको हमेशा वक्त पर करें, बाकी कामों को बेशक टालते रहें। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि देखें, हम लोग जब किसी काम पर जाते हैं, किसी भी जॉब पर पहुंचते हैं, तो ज्यादातर लोगों को ट्रेवल करना पड़ता है। कुछ लोग बस में सफर कर कर अपनी जॉब की लोकेशन पर पहुंचते हैं, कोई लोग गाड़ियों में बैठ कर जाते हैं, तो हमारा टाइम ट्रेवलिंग में गुजरता है। तो एजुकेशन ऑन व्हील का प्रिंसिपल अगर हम अपना लेंगे ना, कि जिस वक्त में हम सफर कर रहे हैं वो हम खामोश बैठ के भी गुजार लेते हैं, इधर उधर देखकर भी गुजार लेते हैं, किसी की फजूल बात सुनकर भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम उस अपने काम को यूटिलाइज कर लें, हम उस टाइम के अंदर कुछ सीखना शुरू कर दें, कोई किताब हमारे हाथ में हो, हम उसको पढ़ना शुरू कर दें, किसी टॉपिक पर सर्च करना शुरू कर दें, तो यकीनन वो जो फजूल का डेली का आपका आने जाने का घंटा 2 घंटे जाया होते हैं, फर्ज करें कि आपको 1 घंटा कहीं जाने में लगता है और 1 घंटा वहां से वापस आने में लगता है, तो आपके दिन के 2 घंटे तो आपके सफर में गुजर गए। तो इस हिसाब से 2 घंटे आप निकालें तो 1 महीने में आपके 60 घंटे जाते हैं, और 1 साल में 72 घंटे या 720 घंटे आपके जाएंगे। तो अब आप देख लें कि आपकी ट्रेवलिंग में कितना आपकी जिंदगी का अहम काम जो है वो अहम वक्त जो है वो जाया हो रहा है। तो कोशिश करें कि ट्रेवलिंग में अपने काम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, उसमें नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, जिसको पढ़ने से आपका कोई फायदा हो सकता है, तो उस अपने टाइम को यूटिलाइज करें। चौथा प्रिंसिपल आजकल हमारे देखने में आया है कि हम लोग टीवी एक तो बहुत ज्यादा देखते हैं, और अगर टीवी ना भी देख रहे हो तो मोबाइल फोन पर वीडियोस वगैरह हम बहुत ज्यादा देखते हैं, और हम अगर वीडियोस देखने बैठ जाएं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त हमारा उसी काम में गुजर गया, और एट द एंड ऑफ द डे हमें उससे हासिल कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो फिर क्या करना है? टीवी, वीडियोस, नेटफ्लिक्स, इनको बिल्कुल वक्त देना बंद कर दें। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अहम है तो न्यूज वगैरह सुन लें, लेकिन अपना ज्यादा टाइम जो है वो इन चीजों को ऊपर जाया ना करें। बेहतर है कि कोई किताब पढ़ लें, कोई एक्टिविटी कर लें, अपनी कोई हॉबी कर लें, कोई मशगला अपना पूरा कर लें, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उससे आप रिफ्रेश भी हो जाएंगे और आपका जो वक्त है वो सही जगह पर यूटिलाइज हो जाएगा। 5वां प्रिंसिपल ये निहायत अहम है, ये है टू डू लिस्ट बनाएं अपनी। आपने कल कौन कौन से काम करने हैं, कहां कहां पर जाना है, ये बनाएं। एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एक फहरिस्त होनी चाहिए आपके पास कि कल के दिन में मैंने ये काम करने हैं। जब आप अपनी इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वक्त जाया नहीं होगा। अमूमन यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कल करना क्या है, तो कभी हम एक काम कर रहे हैं, कभी दूसरा काम कर रहे हैं, तो कभी तीसरा, कोई काम मुकम्मल नहीं हो रहा, कोई पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस तरह से हम अपना काफी सारा वक्त जो है वो जाया कर लेते हैं। तो हमारी जिंदगी हमारे लिए प्रीशियस है। देखें, अगर हमें जिंदगी में एक मौका दिया जाए कि आप अपनी मर्जी की कोई भी सुपर डुपर कार सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके सारे फीचर अपनी मर्जी के लगवा सकते हैं। फर्ज करें कि हमें अपनी एक विश पूरी करने का एक मौका दिया जाता है, जैसे कहानियों में हम सुनते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी की कोई एक गाड़ी सिलेक्ट कर लें, उसके अंदर जो जो सहूलतें, जो जो फीचर आपको चाहिए वो आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फिर पूरी जिंदगी आप उस गाड़ी को तब्दील नहीं कर सकते, आपको उसी गाड़ी के साथ गुजारा करना है। तो आप क्या करेंगे? क्या उस गाड़ी की देखभाल करना छोड़ देंगे? यकीनन नहीं। आप लोग उस गाड़ी को खुद से ज्यादा अहमियत दोगे, क्योंकि वो आपके पास वन एंड ओनली है, उसके बाद दूसरी गाड़ी आपको मिलने वाली नहीं है, तो आप उसकी टेक केयर करेंगे। तो ये जिंदगी भी हमें एक ही दफा मिली है और हमने इसकी केयर करना छोड़ दी, गैर जरूरी चीजों के पीछे भागना शुरू कर दिया, गैर अहम चीजों की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो ये जिंदगी हमें एक ही दफा मिली है।
सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो इसे अच्छे तरीके से गुजारें अपना वक्त, बल्कि अपना प्रीशियस, कीमती, इंतहाई अहम वक्त जो है वो फजूल चीजों में जाया मत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो और टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।